Hi all, welcome to Manorama Horizon YouTube classes. In the cover in the chapter on sound. So, sound is a form of energy. Sound in the life is important factor. Sound is sound produce a source. Produce the sound travel propagate propagate the sound receive other listener. So basically sound is a form of energy. As we discussed, sound is a form of energy and yeah, it gives us a sensation of hearing. So sound is sensation is sound. Again, sound, as we already told, three components of sound are essential. One is source of sound. Again, the medium. Sound is propagate medium. That's a receiver to detect the sound. That is a listener. So, a source a medium sound propagate. That's a listener a receiver. But the human beings in the case, the receiver is ear. So, the receiver from our end will be ear. So, in this chapter, mainly the production. We will be dealing with the source of sound and production of sound. Again, medium how sound is propagated and how sound is heard. Okay. So, this figure is examples. These examples sound sound produce different sources. The example is a chenda kuttunnaanu alle appo avade oru shabdam produce cheyyunnunde aduthadile violin aanu ini adu kayinju oru waterfall undu waterfalls lum okke shabdam nammal kekkunnundu alle again oru thunder and lightning scene aanu appo ivide ellam pala type shabdam produce cheyyunnunde shabdam nammal kekkumbol endana ee shabdathinte amount allengil oru pitch ennokke parayunnathu different aayirikkum appo nammal ee shabdate natural and man made sources of sound ennu parnittu source of sound ine nammal onu classify cheyan povana man-made source of sound and natural sources of sound. Okay, now we will see an example of chenda. This chenda is a natural source of sound. That is a man-made source of sound. So this will be a man-made source. Because here we sound produce. So this will be a man-made source of sound. That's why violin is a man-made source of sound. Musical instruments produce sound man-made source. Because we sound produce again, waterfalls that's a natural source of sound. So waterfall will be a natural source of sound. Again, thunder and lightning, natural source of sound. Again, we produce sound natural source of sound. Chirping or whispering of birds, that's a natural source of sound. Okay, so let us now list the man-made and natural source of sound. We will again, previous example, we will violin. The sound produced by any other musical instrument or flute. Flute or musical instrument sound produced man-made. In natural waterfall thunder sound thunder sound another example whispering of birds human beings vocal cords the sound produced by human beings. That's a natural source of sound. So how is the sound produced? So we know that the sound is produced by the vibration of the objects. Objects in a vibration is sound produce. Sound produce objects in sources of sound. Okay, so sound is produced by the vibration of objects and produce sound produce sources. Objects sources of sound. So we call them as sources of sound. Sound producing objects in sources of sound. These sources of sound, these objects producing a vibration, sum sound producing
കാരണമാകുന്നത്. സോ സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓബ്ജക്ട്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈബ്രേഷൻസിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ സം ആണ് നമുക്ക് ഇൻ എഫക്റ്റ് ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ടും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സോഴ്സ് ഒരു ശബ്ദം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും, ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ശബ്ദം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ടും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. മെയിൻ ആയിട്ട് ശബ്ദം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ശബ്ദം പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺവേ ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം നമ്മളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒക്കെ എന്താണ് അതിന് കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് കുറച്ച് സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ടും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ടും കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ടും നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് ലാരിങ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇസ് ലാരിങ്സ്. ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലേ, നമ്മുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട്. ബട്ട് കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രോട്ടും ലിപ്സും ഒക്കെയാണ്. സോ ഓൾ ദീസ് throat, lips, all these are required for the sound to be produced properly. അപ്പോൾ ഈ വോക്കൽ കോഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ശബ്ദം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, പ്രോപ്പറായിട്ട് ശബ്ദം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ത്രോട്ടും ലിപ്സും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്, അതിൻ്റെ ഒക്കെ വൈബ്രേഷനും ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ടും ഒരു കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ടും നമ്മളിവിടെ സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അഗെയിൻ ലാരിങ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വോക്കൽ കോഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ത്രോട്ടും ലിപ്സും കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറയും. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൂട്ട് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലൂട്ടിൽ എന്താണ്? ദി സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഫ്ലൂട്ട് ആണ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എഗെയിൻ എയർ കോളം ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട്. സോ ദി മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കോളം ആയിരിക്കും. കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്താണ്? ഫ്ലൂട്ട് ആൻഡ് എയർ, ഓർ ഫ്ലൂട്ടും എയറും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. സോ ഒരു ഫ്ലൂട്ട് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എയർ കോളം ആയിരിക്കും മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട്, ബട്ട് അഗെയിൻ ഫ്ലൂട്ട്, എയർ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ required അല്ലെ, all these things vibrations are also included here. അടുത്തൊരു ചെണ്ടയാണ്. സോ ചെണ്ട പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലേസർ, ഡയഫ്രം ഒക്കെയാണ് അവിടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ചെണ്ടയുടെ ആ ഒരു മുകളിലത്തെ ആ ഒരു സ്കിൻ അതാണ് നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. എഗെയിൻ സോ ദി വുഡ് ഫ്രെയിം, സ്ട്രിങ്സ്, ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ചെണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വയലിൻ. വയലിൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ട്രിങ്സ് ആണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി വയലിനിലൊക്കെ strings ആണ് മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട്, ആൻഡ് ദി ഫ്രെയിം ഓഫ് ദി വയലിൻ, ദി എയർ അറൌണ്ട് ഇറ്റ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ആയിട്ട് പറയാം. സോ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ടിന് ഒരു മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ടും ഉണ്ടാവും, ഒരു കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ടും ഉണ്ടാവും. സോ ആർ ദ സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓൾ ദീസ് സ്ട്രിങ്സ് സിമിലർ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു വയലിൻ വെച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇനി നിങ്ങളൊരു ഗിറ്റാർ ഉപയോഗിച്ചു, അവിടെയും സ്ട്രിങ്സ് ആണുള്ളത്. എഗെയിൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വീണ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓൾ ദീസ് കേസസിൽ സ്ട്രിങ്സ് ആണ് മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഓരോരുത്തർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദവും ഈ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. സോ ദർ ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓൾ ദീസ് സ്ട്രിങ്സ്. അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബോബ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്മോൾ പെബിൾ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം. സോ നിങ്ങൾ അത് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു വൈബ്രേഷനിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഈ ഒരു പെബിള് ഇവിടെ നമുക്ക് തരും അല്ലെ, ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ പറയും. ഈ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനാണ് നമ്മൾ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിനെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് when a body is set into vibration, it vibrates with a particular frequency of its own. ഓരോ ബോഡിയും വൈബ്രേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ബോഡി വെൻ വി സെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ വൈബ്രേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് ആൻ ഓസിലേഷൻ അല്ലേ. സോ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണ്, ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട്. ഇനി ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എന്തോരം ഓസിലേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന ടേം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു ബോഡി നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, when a body is set into vibration, it vibrates with a particular frequency of its own, and that frequency നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ മുന്നിലത്തെ കേസിൽ അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ
എന്താ പറഞ്ഞത്? വി സെറ്റ് ദിസ് ബോബ് അല്ലെ വി സെറ്റ് ദിസ് പെബിൾ ഇൻ ടു വൈബ്രേഷൻ. സോ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അല്ലെ, ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കേസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് മെ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി സൗണ്ട് അല്ലെ, അവിടെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ഒരു ശബ്ദവും തരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശബ്ദം, വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് എന്താണ്, സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ കേസിൽ ദ ഫ്രീക്വൻസി വാസ് മച്ച് ലെസ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ശബ്ദം കേൾക്കാതിരുന്നത്. അപ്പൊ ട്യൂണിംഗ് ഫോക്കിന്റെ കേസിൽ പലതരം ട്യൂണിംഗ് ഫോക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 2 ഫ്രീക്വൻസികളെ 2 ഡിഫറെന്റ് ട്യൂണിംഗ് ഫോക്സ് എടുത്തിട്ട് വൈബ്രേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ 2 ഡിഫറെന്റ് ശബ്ദമായിരിക്കും കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ 2 ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ട്യൂണിംഗ് ഫോക്സ് വെച്ച് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദർ വിൽ ബി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ബോത്ത് ദിസ് ട്യൂണിംഗ് ഫോക്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ബിക്കോസ് എന്താണ്, അവർക്ക് രണ്ടും 2 ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ശബ്ദവും രണ്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ ടൈമിനെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഹെർട്സിലാണ്. SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഹെർട്സ്. ഓക്കെ, ഹെർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു -1 എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അല്ലേ, ഓസിലേഷൻസ് നമ്പർ ആണ്, അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇല്ല, ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ 1/2 ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക, അതിനെ നമുക്ക് ഹെർട്സ് എന്ന് പറയാം. സോ ഒരു ബോഡിയുടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ ബോഡി, ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബോഡി, പിന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ, ആ ബോഡിയുടെ ലെങ്ത്, ഇനി ആ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്, ഒരു ബോഡിയുടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ സൗണ്ടിന്റെ 2 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ പിച്ച് ആൻഡ് ലൗഡ്നെസ്. അപ്പൊ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പിച്ച് ഈസ് ദ ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് ദി സൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു ഷാർപ്നെസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് പിച്ച്. സോ പിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൺ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി സൗണ്ട്. അഗെയിൻ ലൗഡ്നെസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു ഓഡിബിലിറ്റി ആണ് ലൗഡ്നെസ് എന്ന ടേം വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലൗഡ്നെസ് നമ്മൾ ഡെസിബൽ എന്നുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വഴിയൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു റേഞ്ചോ ഒരു ഓഡിബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ശബ്ദം കുറവാ ശബ്ദം കൂടുതലാ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവമില്ലേ, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ലൗഡ്നെസ് എന്ന ടേം വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. പിച്ച് പക്ഷെ എന്താണ്, പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദത്തിന്റെ ഷാർപ്നെസ് ആണ്. സോ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ടും ലോ പിച്ച് സൗണ്ടും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസിന് നമുക്ക് കുറച്ച് സൗണ്ട് പെയർസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സൗണ്ട് പെയർസിന് നമ്മൾ ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് ഏതാണ്, ലോ പിച്ച് സൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ വോയിസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു, ഒരു മെയിൽ വോയിസിനായിരിക്കും ഒരു ഫീമെയിൽ വോയിസിനായിരിക്കും പിച്ച് കൂടുതൽ? വിച്ച് വൺ ഇസ് ദി ഹൈ പിച്ച്? ജസ്റ്റ് തിങ്ക്. ഫീമെയിൽ വോയിസ് വിൽ ബി ദ ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട്. സോ ഫീമെയിൽ വോയിസ് ആണ് എന്ത് ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർഡ് ടു മെയിൽ വോയിസ്. സോ ഫീമെയിൽ വോയിസിന് നമുക്ക് ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയാം. അഗെയിൻ ലോ പിച്ച് സൗണ്ട് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി മെയിൽ വോയിസ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു കുക്കൂസ് ക്രൈ ആൻഡ് ലയൺസ് റോർ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേതായിരിക്കും ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട്? ഡെഫിനറ്റ്ലി കുക്കൂസ് ക്രൈ ആയിരിക്കും ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് അല്ലേ, ഒരു കിളിയുടെ കരച്ചിൽ, ആ ഒരു ഇതിനായിരിക്കും പിച്ച് കൂടുതൽ. അഗെയിൻ ലയൺസ് റോർ വിൽ കം അണ്ടർ ലോ പിച്ച് സൗണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്രിക്കറ്റ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഡക്ക് സൗണ്ട്. അവിടെയും ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്രിക്കറ്റ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് അല്ലെ, ഒരു മൂളൽ പോലത്തെ കീ ശബ്ദമായിരിക്കും. ആൻഡ് ഡക്സിന് എന്തായിരിക്കും, ഡക്സിന് ഒരു ലോ പിച്ച് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. സൗണ്ട് ഓഫ് വിസിൽ ആൻഡ് സൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രം, ഇതിലൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഇല്ല, സൗണ്ട് ഓഫ് വിസിൽ ആയിരിക്കും ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് അല്ലേ. സൗണ്ട് ഓഫ് വിസിൽ ആയിരിക്കും ഹൈ പിച്ച്. അഗെയിൻ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡ്രം ആയിരിക്കും ലോ പിച്ച് സൗണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സൗണ്ടിനെ ഹൈ പിച്ച് ആൻഡ് ലോ പിച്ച് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ചെയ്ത ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട്സിന് നമ്മൾ ഹൈ പിച്ച് ആൻഡ് ലോ പിച്ച് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. സോ പിച്ച് എന്താണ്, പിച്ചസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി സൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടിന്റെ ഷാർപ്നെസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന ടേം വഴി എന്താ കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് അല്ലെ, സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ടും സൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്, ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണം. പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും അത് കേൾക്കുന്ന ആളിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയും. സോ ഹൗ ഇസ് സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ്?
സൗണ്ടിന് അങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും എല്ലാ മീഡിയത്തിൽ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. സോ സൗണ്ട് ആക്ച്വലി റിക്വയർസ് എ മീഡിയം ഫോർ ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. സൗണ്ടിന് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ്. ആ മീഡിയം യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എയർ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് പറയും. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇതിലെയാണ് ത്രൂ ദി എയർ അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ത്രൂ ദി എയർ ആണത് എത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ത്രൂ ദി എയർ ആണ് അല്ലെ? സോ സൗണ്ട് ആക്ച്വലി റിക്വയർസ് എ മീഡിയം ഫോർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ. ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്പേസിലൊക്കെ അല്ലെ? സ്പേസിലൊക്കെ റേഡിയോ ഡിവൈസസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ആസ്ട്രോണറ്റ്സ് ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ചുമ്മാ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്? ബിക്കോസ് അവിടെ എയർ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മീഡിയം ഇല്ല ഫോർ ദി സൗണ്ട് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ്. സൗണ്ടിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു മീഡിയം ആബ്സെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് റേഡിയോ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സ്പേസിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഇനി ശബ്ദത്തിന് എപ്പോഴും എയറിൽ കൂടെ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എയർ കൂടെ മാത്രമേ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഇല്ല. ശബ്ദത്തിന് ലിക്വിഡ് കൂടെയും സോളിഡ്സ് കൂടെയും ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഓൾ ദീസ് സൗണ്ട് റിക്വയർസ് എ മീഡിയം എന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ സൗണ്ട് ഓൾവേസ് റിക്വയർസ് എയർ എന്നൊന്നും ഇല്ല. സോ ലിക്വിഡിൽ കൂടെ ശബ്ദം ട്രാവൽ ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ്സ് കൂടെ ശബ്ദം ട്രാവൽ ചെയ്യും. സോളിഡ്സ് കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഈ ഡെസ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ തല വെച്ച് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഡെസ്കിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും കൊട്ടു അല്ലെ ഡെസ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലെ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് എത്തും അല്ലെ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് സൗണ്ട് ആ വുഡിൽ കൂടെ, ആ ഡെസ്കിന്റെ വുഡിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നത്. സോ സൗണ്ട് ആക്ച്വലി റിക്വയർസ് എ മീഡിയം ഫോർ ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. ആൻഡ് ഈ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ക്യാൻ ബി എയർ, ഓർ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഗ്യാസ്, ദിസ് ക്യാൻ ബി ലിക്വിഡ്, ഓർ ദിസ് ക്യാൻ ബി സോളിഡ്. സോ നമ്മൾ സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ സൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സൗണ്ടിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനും പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതാണ് എന്ത്? വി നീഡ് എ ലിസണർ, അല്ലെ വി നീഡ് എ റിസീവർ ടു റിസീവ് വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ആ ഒരു റിസീവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിസണർ അല്ലെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ശബ്ദം ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സ്, അത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയും. സോ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഹിയറിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഹിയർ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ അവർ ഇയർ ആണ്. സോ ഇയർ ഇസ് എ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ഓർഗൻ, ആൻഡ് ദീസ് സൗണ്ട് വാട്ട് എവർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറൗണ്ട് ഹിസ്, നമ്മളത് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസീവർ ഫ്രം അവർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് ഇയർ ആണ്. സോ ഇയറിന്റെ പ്രോപ്പർ കെയർ ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഇയർ ഡാമേജസ് ഒക്കെ എന്താണ്? ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. സോ ഇയർ ഡാമേജ് ആവാൻ either by birth or through എന്താണ് ലൈഫിലെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിൽ ദിസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ, വി ഹാവ് ടു പ്രോപ്പർലി ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അവർ ഇയർ. അടുത്തായിട്ടൊരു ചോദ്യം വരുന്നത്, എല്ലാ ശബ്ദവും നമുക്ക് ചുറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശബ്ദവും എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയും നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനാവുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ആക്ച്വലി ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ ശബ്ദവും ഒന്നും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അവർക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ക്യാൻ ഓൺലി ഹിയർ ഫ്രം 20 ഹെർട്സ് ടു 20,000 ഹെർട്സ്. 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 20,000 ഹെർട്സ് വരെ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സൗണ്ട് വേവ്സ് മാത്രമാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ബട്ട് സൗണ്ട് ആ ഒരു ലിമിറ്റിൽ നിൽക്കുന്നതാണോ? അല്ല അല്ലെ? അപ്പുറത്തേക്കും, അതായത് ലോവർ ലിമിറ്റിലേക്കും ഹയർ ലിമിറ്റിലേക്കും ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസീസിൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് we actually can't hear. We can only receive or we can only hear 20 hertz to 20,000 hertz. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എർത്ത് ക്വേക്സ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ചില മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ഒക്കെ ഇത് നേരത്തെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻഫ്രാസോണിക് റേഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ദോസ് ആർ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ലെസ് ദാൻ 20 ഹെർട്സ്. അപ്പം ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. 20 ഹെർട്സിന് താഴെയുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ആവത്തില്ല. പക്ഷെ there are animals or there are birds, അവർക്കത് കേൾക്കാൻ ആ ഒരു റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാസോണിക് റേഞ്ച് ഉണ്ട്. 20,000 ഹെർട്സിന് മുകളിലുള്ള ശബ്ദം, 20,000 ഹെർട്സിൽ 20 കിലോ ഹെർട്സിന് മുകളിലേക്കുള്ള ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയും. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ബട്ട് there are animals, there are birds out there, അവർക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസീസ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും. സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് 0 to ഒരു 20 ഹെർട്സിനെ വരെ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയും. ഒരു 20 ഹെർട്സ് മുതൽ ഒരു 20,000 ഹെർട്സ് വരെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഓഡിബിൾ ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ്
ഓഡിബിൾ ടു ഹ്യൂമൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം 20,000 ഹെർട്സിന് ശേഷമുള്ള സൗണ്ടിനെ നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ആയിട്ടും പറയും. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് റേഞ്ച് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഓർ ബേർഡ്സ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എർത്ത് ക്വേക്ക് ട്രമേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെ വരും? ഇൻഫ്രാസോണിക് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലാത്തത്. സോ ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ഹെർട്സ് ടു 20,000 ഹെർട്സ് ആണ്. ഇനി ലെസ് ദാൻ 20 ഹെർട്സ് നമ്മൾ ഇതിനെ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയും. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 20,000 ഹെർട്സ് ഉള്ള ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പം ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തപ്പം ലെസ് ദാൻ 20 ഹെർട്സ് ഉള്ള ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്നും പറയും. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 20,000 ഹെർട്സ് ഉള്ള ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്നും പറയും. Now, human beings are unable to hear sound from Galton whistle, but while dogs can hear, and that is because എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഗാൽട്ടൺ വിസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ ഡോഗ്സിന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഗാൽട്ടൺ വിസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 30,000 ഹെർട്സ് ആയിരിക്കും. സോ ദി സൗണ്ട് വിൽ ബി അറൌണ്ട് 30,000 ഹെർട്സ്. സോ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഓഡിബിലിറ്റി എന്താണ്? 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 20,000 ഹെർട്സ് വരെയുള്ള ശബ്ദമാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സോ ഗാൽട്ടൺ വിസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടിൽ പെടും അല്ലെ? ഇറ്റ് ഫോൾസ് അണ്ടർ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട്, അല്ലെ 30,000 ഹെർട്സ് ആയിരിക്കും. സോ അത് ഡോഗ്സിന് ആ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ബട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഓഡിബിലിറ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ഹെർട്സ് ടു 20 കിലോ ഹെർട്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 20 ഹെർട്സ് ടു 20,000 ഹെർട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള വോയിസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള സൗണ്ട് ഒന്നും അവർക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഓഡിബിലിറ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ഹെർട്സ് ടു 20,000 ഹെർട്സ് ആണ്. ഗാൽട്ടൺ വിസിൽ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് ദി റേഞ്ച് 30,000 ഹെർട്സ്. സോ ഓൺലി ഡോഗ്സ് ക്യാൻ ഹിയർ, compared to humans, dogs can hear this range of frequencies. So that is why we actually can't, നമുക്ക് ഈ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. But human beings actually can't hear this sound produced by Galton whistle, whereas dogs can. അടുത്തത്, how do bats travel easily at night? Bats എങ്ങനെയാണ് രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ്. So bats actually uses ultrasonic waves. Okay, so ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ bats ultrasonic waves produce ചെയ്യും. So bats will produce ultrasonic wave. So these ultrasonic wave will strike the obstacle on its path. അപ്പം ബാറ്റ്സ് രാത്രി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ പാത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്റ്റക്കിളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിളിനെ ചെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ബാറ്റ്സ് തന്നെ ഇത് റിസീവ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ നേച്ചർ വഴി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശബ്ദം ചെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അവരിലേക്ക് എത്താനെടുത്ത സമയമൊക്കെ വഴി അവർക്ക് അവിടെ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്സ്റ്റക്കിളിന്റെ നേച്ചറും ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ബാറ്റ്സ് travel easily at night, because bats produce ultrasonic sound, and അത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാറ്റ്സ് രാത്രി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇനി രാത്രി സഞ്ചരിക്കാൻ മാത്രമല്ല, അവർക്ക് they use ultrasonic sound to catch their prey. ഇപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇരയെ പിടിക്കണമെങ്കിലും അവർ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ആ സൗണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സൗണ്ടിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് എന്താണെന്നൊക്കെ. സോ അവർക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക്, ഈ ഒരു അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പ്രേ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ. ടു ക്യാച്ച് ഇറ്റ്സ് പ്രേ ഓൾസോ ദേ യൂസ് ദ സെയിം ടെക്നിക്. നൗ വി മൂവ് ടു സം ഓഫ് ദി യൂസസ് ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോണാർ ആണ്. സോ സോണാർ എന്താണ്? സോണാർ ഇസ് സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ്. സോ ദിസ് ടെക്നിക് ഇസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ഓഷ്യൻ അല്ലെ. സോണാർ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓഷ്യന്റെ ഡെപ്ത് ഒക്കെ കാണാനായിരിക്കും. സോണാർ എവിടെയായിരിക്കും? സോണാർ ഒരു ഷിപ്പിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട്സ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദി സോണാർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് സീ ബെഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ ബെഡിൽ ചെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഇത് റിസീവർ എൻഡിൽ കളക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തേക്കും, അതായത് ഇതിപ്പോൾ സീ ബെഡാന്ന് വിചാരിക്കുക, വി ഹാവ് എ ഷിപ്പ് ഔട്ട് ഹിയർ. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ അത് വന്ന് സീ ബെഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് സൗണ്ട് റിസീവറിലും കളക്ട് ആവും. ഓക്കെ, സോ റിസീവറിൽ കളക്ട് ആവുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു സൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്താൻ എടുത്ത സമയമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ഓഷ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇതാണ് സോണാർ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ഓഷ്യൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദേ യൂസ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ്സ്. അടുത്തത് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സോ വേരിയസ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിന് നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്.
അടുത്തായി പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. വേരിയസ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടെക്നിക്സിന് നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ശബ്ദത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോയിസ് പൊല്യൂഷനെ പറ്റി കൂടെ സംസാരിക്കണം. സോ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ശബ്ദം, അതായത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു അൺഹെൽത്തി മാനറിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതെന്തായി, അതൊരു പൊല്യൂഷനായി അല്ലേ. സോ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ടിനെ ഇൻ എ മാനർ അൺഹെൽത്തി ടു ഹ്യൂമൻസ്, അതിനെ നമ്മൾ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് നോയിസ് പൊല്യൂഷനും. സോ നോയിസ് പൊല്യൂഷന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും? നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. ത്രൂ ഓൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ദി ഓൺസ് ഫ്രം വെഹിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ദി ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഓരോ കേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് സർട്ടൻ മെഷീനറീസ്, സർട്ടൻ വെഹിക്കിൾസ്, ഇതെല്ലാം എന്താണ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് നോയിസ് പൊല്യൂഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദീസ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ? ഇപ്പം നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ഹ്യൂമൻസ്. അത് ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കലി മാത്രമല്ല മെന്റലിയും നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇയർ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ എന്താണ് അത് മേ ബി ഒരു പാർഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർമനന്റ് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെന്റ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കും. സോ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ലീഡ് ടു ദി ഡിസ്ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് അവർ ഹിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അനദർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എന്താണ് ദിസ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് അവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് സോ ഓൺ അല്ലേ. ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താണ് ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെയും ഈ ഒരു നോയ്സ്, ഒരു ഇറഗുലർ നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺഹെൽത്തി നോയ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഓവർകം ദിസ്, ഓർ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ ടു റെഡ്യൂസ് ദി നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ? സോ ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, യൂസ് ഓഫ് എയർ ഹോൺസ് ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് ഷുഡ് ബി prohibited, and also silencers in vehicles should be used. We have to plant as many trees as possible, because എന്താണ് അപ്പോൾ ശബ്ദം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വഴികളുണ്ട് അല്ലേ. ഇഫ് യു പ്ലാന്റ് as many trees as possible എന്താണ്, so there will be sources, or there will be things to absorb the sound that is produced in the atmosphere. Then loudspeakers ഒക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം in public places, because അതും ഒരു പരിധി വരെ എന്താണ് ഒരു അൺഹെൽത്തി നോയ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Again, sounds above 50 decibel should not be made near hospitals or educational institutions. 50 decibelന് മുകളിലേക്കുള്ള ശബ്ദം ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പരിസരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പരിസരത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ഫാർ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സൗണ്ട് ആണ്, ഹൗ സൗണ്ട് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട്. ഇനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എന്ത് സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൗണ്ടിന് ഒരു മീഡിയം വേണമെന്ന് അല്ലേ. പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മീഡിയം വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത ശബ്ദം നമ്മളിൽ അതായത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത ശബ്ദം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ ഒരു ലിസണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസീവർ വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ കേസിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ലിസണർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഇയർ ആയിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ് അബൌട്ട് ദി സോഴ്സ്, ദി മീഡിയം ആസ് വെൽ ആസ് ദി റിസീവർ ഓഫ് സൗണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ limits of audibility പറ്റി പറഞ്ഞു, and we also discussed about some of the uses of ultrasonic sound. So I hope this chapter is clear for you. Thank you. Manorama Horizon, learning made simple.